다 같이 자리에서 일어서서 3월 8일 주일 우리 하나님을 예배하겠습니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배한 자입니다. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지, 주님의 자녀들이 이곳에 모였습니다. 하늘문을 여시고 하늘에서 간 신령한 복의 복을 내려주소서. 주님 말씀하소서. 저희가 듣고 전심으로 순종하겠습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 같이 찬송가 20장 찬양하겠습니다. 사순절 13번 교독하겠습니다. 앞에 화면을 참조해 주시면 감사드리겠습니다. 여호와여, 나의 영혼이 주를 우러러 보나이다. 나의 원수들이 나를 이겨 개가를 부르지 못하게 하소서. 주를 바라는 자들은 주를 바라지 아니하리로다. 끝없이 숨기는 자들은 주를 바라리로다. 여호와의 주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서. 주의 길을 가르치소서. 주는 내 구원의 하나님이시니 내가 주의 주를 기다리나이다. 여호와여, 주의 긍휼하심과 인자하심이 영원부터 있었사오니 주여 이것들을 기억하옵소서. 여호와여, 내 젊은 시절의 죄와 허물을 기억하지 마시고 주의 인자하심을 따라 주께서 나를 기억하시되 주의 선하심으로 하옵소서. 여호와는 선하시고 정직하시니 그러므로 그의 도로 죄인들을 교훈하시리로다. 온유한 자를 정의로 주하시며 온유한 자에게 그의 도를 가르치시리로다. 여호와의 모든 길은 그의 언약과 증거를 지키는 자에게 인자와 진리로다.
아멘. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 올사 전능하신 하나님 편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주신 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 다 같이 착석하시고 찬송가 31장 찬양하겠습니다. 가브리엘 집사님, 우리 이 시간 우리를 대표해서 가브리엘 집사 기도 인도하겠습니다. Señor, te damos las gracias por reunirnos una vez más aquí en tu casa y permitirnos escuchar y aprender de tu santa palabra. Abre nuestros corazones para que siempre recordemos que la única verdadera salvación proviene de escucharte y hacer tu voluntad. Amén. Que tu Sagrado Espíritu rebose en el pastor Lee y que Él nos ilumine con tu infinita sabiduría un camino que nos guía hacia ti. Señor, te rogamos por nuestra salud y de nuestros familiares y seres queridos. Protege nuestra salud física y mental y otorga una pronta recuperación a aquellos que estén enfermos o sufriendo por algún motivo. Bendícenos también con una buena salud espiritual que nos permita crecer en nuestra fe y así extender tu palabra a aquellos que aún no te conozcan. Señor, te pedimos también por la prosperidad de nuestra iglesia en Córdoba y que el grupo de fieles aumente con el tiempo para tu propia gloria y alabanza. Sabemos, Señor, que tú conoces y suples todas nuestras necesidades antes incluso de que te lo hagamos saber. Te alabamos por ello y te rogamos que continúes ejerciendo tu bendición en nuestra vida diaria. Amén. Padre amado, somos conscientes de que todo en este mundo proviene de ti. Amén. Ayúdanos a ser buenos administradores y a tomar buenas decisiones en los momentos difíciles que nos toque vivir. Señor, el mundo está pasando por momentos de cruenta guerra. Te rogamos que socorras a aquellos afectados por ella y que vuelva la paz al mundo lo antes posible.
Señor, te alabamos porque a pesar de ser pecadores de nacimiento, fuimos rescatados por la poderosa cruz de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nunca merecimos esta salvación, pero tu infinito amor nos proveyó gratuitamente y por esto te alabamos ahora y siempre. Amén. Ayúdanos a tomar tu ejemplo como amoroso Padre para poder criar bien a nuestros hijos, así como el de tu Hijo unigénito, para tratar de ser parecidos a Él ante ellos y ante aquellos que no te conozcan. Enseñándoles que el camino marcado por tu Santo Hijo es la única y verdadera fuente de salvación eterna. Amén. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a no flaquear en nuestra fe y confianza hacia ti, a pesar de cualquier momento difícil que estemos pasando. Y finalmente, te pedimos que cuando hoy nos marchemos a nuestros respectivos hogares, podamos recordar lo que nos has enseñado hoy con tu palabra, para ponerla en práctica toda la semana para tu propia gloria y alabanza. Amén. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 네, 이 시간 함께 읽을 하나님의 말씀은 요한복음 11장 4절 그리고 25절, 26절 말씀입니다. El texto que vamos a leer es Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 4 y 25 al 26. Son tres versículos. 신약 성경 164쪽과 5쪽에 있습니다. 4절 먼저 한 목소리를 읽겠습니다. 시작. 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하여 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라. 25절 26절 이어서 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. Amén. Leamos en español. Ya. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. 25 y 26. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? 아멘. 사랑하는 성도님들 한 주 동안 건강하고 행복하게 잘 지내셨습니까? 저도 성도님의 기도와 또 사랑으로 행복하고 건강하게 잘 지냈습니다. 송나라의 역사서인 송사에는요 파옹구라는 말이 있습니다. 깨트릴 파자, 옹기, 항아리 옹자, 구할 구자입니다. 항아리를 깨뜨려서 아이를 구하다라는 뜻이죠. 송나라 시절 한 아기가 큰 항아리에 빠졌습니다. 이 큰 항아리에 빠진 아이를 보면서 사람들은 어찌할 줄 몰라서 발을 둥둥 굴르고 있었습니다. 근데 어떤 사람이 돌을 던져서 그 항아리를 깨뜨려 아기를 구했다라는 것이죠. 사람들은 항아리를 보존할 것이냐, 아기를 포기할 것이냐, 어떻게 들어가서 구해야 되느냐, 자기 생각에 빠졌을 때 어떤 한 사람은 돌을 던져서 간단하게 항아리를 깨뜨려서 즉시 아기를 살려냈다라는 말입니다. 그래서 틀을 깨는 생각을 말할 때 파옹구라는 말을 하는 것이죠. 우리가 지금 살고 있는 아메리카 대륙을 발견했던 크리스토발 콜럼버스도 처음에 이 대륙을 향해서 여정을 떠날 때 큰 어려움과 반대에 부딪혔습니다. 왜냐하면 모든 사람들이 결코 지구는 동그랗지 않다고 믿어서 언젠가 그 끝에 가서 다 배가 떨어져 죽을 거라고 믿었기 때문이죠. 코페르니쿠스도 그랬습니다. 갈릴레이도 그랬습니다. 모든 사람들은요, 새로운 시도를, 새로운 생각을 전하는 사람은요, 항상 어려움에 부딪혔습니다. 우물 안에 있는 개구리들은 새로운 것은 받아들이지도 않았고 우물이 전부라고 생각하고 살아가기 때문입니다. 요한복음이 우리에게 알려주고자 하는 예수님은요, 부활의 예수님이에요. 죽은 자를 살리시는 예수님입니다. 예수님께서 부활의 능력을 소유하신 그 하나님으로 인정하고 그 예수님을 믿는 믿음으로 살아가라
라는 것이 요한복음이 우리에게 알려주고자 하는 한 가지 메시지입니다. 오늘 이 시간 부활의 믿음이, 죽은 자가 살아난다는 그 믿음이 우리에게 확신이 되는 시간이기를 소망합니다. 예수님께서 진실로 하나님이시라는 사실이 확인되고 믿어지는 시간이 되기를 소망합니다. 그런데 지금뿐 아니라 예수님 당시에도 사람의 모습을 하신 예수님을 신으로 인정하기는 쉽지 않았던 것 같습니다. 제자들 또한 예수님을 향해서 랍비, 선생님 그 이상으로는 보지 않은 것 같습니다. 심지어 부활하실 것이다 그렇게 많이 알려주셨음에도 불구하고 3년 동안 제자들에게 부활할 것이다, 자신이 3일 만에 부활할 것이다 설득하셨음에도 불구하고 십자가에서 죽고 무덤에 묻히신 예수님을 보았던 제자들은 3일 만에 예수님께서 부활했다는 그 소식을 듣고도 사도들 또한 믿지 않았다라고 성경은 기록하고 있습니다. 마가복음 16장 9절에서 10절 말씀을 보면요, 막달라 마리아가 제자들에게 예수님에게 부활하셨다라고 소식을 전했습니다. 근데 그들은 믿지 않았습니다. 마가복음 16장 13절에 시골로 가던 두 사람에게 예수님께서 다른 모양으로 나타나셔서 예수가 부활했다라고 알려주셨지만 예수님의 제자들은 믿지 않았다라고 성경은 기록합니다. 누가복음 24장을 찾아보시기 바랍니다. 누가복음 못 찾으셔도 괜찮습니다. 들어주시세요. 누가복음 24장 10절입니다. 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 모친 마리아와 다른 여자들도 이것을 사도들에게 알리라 예수께서 부활하셨다라는 것을 사도들에게 알렸습니다. 11절 찾으신 분은 다 같이 읽어볼까요? 시작! 사도들은 그들의 말이 허탄한 듯이 들려 믿지 아니하나. 사도들이요, 성경을 기록한 사도들이 예수님께서 부활하셨다는 그 소식을 듣고 믿었나요? 믿지 않았나요? 아무도 안 믿었어요. 심지어 누가복음 24장 41절에 예수님께서 부활하신 몸을 가지고 짜잔 하고 나타나셨습니다. 그러니까 제자들이 어떻게 하죠? 41절 같이 읽어볼까요? 시작! 그들이 너무 기쁨으로 아직도 믿지 못하고 놀랍게 여길 때, 부활하신 예수님께서 눈앞에 나타났는데도 사도들은 기뻐서도 믿지 못했대요. 놀라기만 했다고 얘기합니다. 오늘 우리 본문에 가장 가볍고 어리석은 사람인 도마는 뭐라고 얘기했죠? 제자들이 모여있을 때 예수님께서 나타나셨을 때 도마는 그 자리에 없었으니까 도마는 뭐라고 얘기죠? 요한복음 20장 25절입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 내가 그의 손자국을, 손에 난 못자국을 직접 보지 않고는, 내가 내 손가락을 예수님의 허리에 난 그 창자국에 직접 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라. 얼마나 합리적인 사람입니까? 내가 직접 보는 걸로 안 된다. 손가락을 예수님의 창자국에 넣어봐야지, 확인하기 전까지는 난 결코 예수님을 믿지 않겠다라고 말한 것이 도마입니다. 성도 여러분, 예수님의 제자들은 맹신자들이 아니었습니다. 멍청한 사람들이 아니었습니다. 지극히 합리적인 생각을 하는 사람들이었습니다. 사실 그들은 야망가였죠. 예수님께 줄을 대면은, 예수님 편에 서면은 예수님께서 언제 임금이 되실 때에 내가 한 자리 차지할 수 있겠구나, 예수님께서 왕이 되시면은 내가 총리할 수 있겠구나, 국무위원이 될 수 있겠구나 라는 생각을 했던 사람들이죠. 뿐 아니죠. 요한복음 얼마 전에, 6개월 전에, 요한복음 시간으로 6개월 전에 갈릴리 동쪽에서 예수님께서 5,000명을 먹였을 때 갈릴리 사람들이 다 모여서 예수님 어떻게 하랬죠? 왕으로 삼으려고 했었던 사실이었습니다. 제자들은요, 야망을 가지고 예수님을 쫓아다녔습니다. 심지어 베드로는 예수님께서 첫 번째로 죽으시고 부활하시구나 말씀했었을 때 베드로는 예수님을 끌어내고서 뭐라고 얘기했죠? 혼냈어요. 저는 그 문체가요, 혼내는 말고밖에 이해가 안 돼요. 예수님, 그런 말 하지 마십시오. 딱 그 말이 있어요.
죽는다는 말하지 마십시오. 우리가 예수님 따라다니는데 예수님 죽으면 우리 어떻게 하라고요? 그런 말이 담겨 있는 것이죠. 이렇게 제자들은 부활하신 예수님을 보고도 그 소식을 듣고도 믿지 못했다라고 알려줍니다. 그런데 어떤 일이 있었던가요? 무슨 일이 있었기에 갑자기 믿지 못했던 이 제자들이, 야망가했던 이 제자들이 목숨을 걸고 예수님의 부활을 증거하는 사람들로 돌변해 버렸습니다. 어떤 일이 있었던 것이죠? 누가복음은 성경 공부가 그 변화의 이유였다 설명합니다. 사도행전 1장 3절에서도 예수님은 부활하신 후에 자신의 부활을 믿지 못하는 그 제자들에게, 사도들에게 40일 동안 구약 성경을 집어서, 구약 성경을 펼쳐서 예수님이 어떻게 죽고 부활하실지, 하나님 나라가 어떻게 일어날 것인지에 대해서 40일 동안 집중 성경 공부하셨다라고 전하고 있습니다. 사도행전 1장 3절 제가 읽어드리겠습니다. 고난 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 아멘. 성도 여러분, 성경을 읽지 않으면 예수님을 믿을 수 없습니다. 진정한 신앙의 길로 들어설 수 없습니다. 설교는 토크쇼가 아닙니다. 값싼 말로 흥을 돋구는 시간이 아닙니다. 또 내가 위로받기를 바라는 시간이 아닙니다. 하늘의 지식을 듣는 시간입니다. 이해가 안 되면은 적고 외워서라도 이해하고 기억하려고 노력해야 합니다. 제자들은 성경 공부를 한 후에야, 기록된 성경의 말씀을 풀어서 이해한 후에야 예수님을 전하는 부활의 사도들이 되었습니다. 주님의 부활을 전하던 사도 야고보는 사도행전 12장 1절 2절에 보면요, 첫 순교자가 되었습니다. 베드로와 요한은요, 예수님의 부활을 전하다가 감옥에 투옥됐습니다. 그리고 부활을 전하지 말라는 관료들의 협박과 위협을 들었을 때 이렇게 고백하죠. 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 내가 너네들 말 듣는 게 맞아. 하나님 말씀을 듣는 게 맞아. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없도다. 아멘. 자기를 감옥에 투옥시키고 협박하는 관료들에게 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없노라 라고 대답했습니다. 그리고 기독교 전승에 의하면 사도 베드로는 십자가에 똑바로 매달리기도 예수님께 죄송해서 십자가에 거꾸로 매달려서 그의 삶을 마쳤다 이야기합니다. 성경에 사도 중에 더 특이한 사람이 한 명 있습니다. 사도 바울이었어요. 사도 바울은 우리가 잘 알듯이 바리새인들이었습니다. 근데 요한복음에 예수님을 핍박하고 예수님을 잡아 죽이려고 하는 사람들이 누구였죠? 바리새인들이었습니다. 사도 바울은 이 바리새인들 중에서도 유력한 리더십이 앞으로 바리새인 중에 리더가 될 아주 훌륭한 제목으로 인정받던 사람이었죠. 어떻게 알 수 있죠? 스데반 집사를 돌로 쳐 죽일 때 모든 사람들이 자신의 유일한 재산인, 유일하진 않지만 그래도 큰 재산인 겉옷을 누구에게 맡겼죠? 사도 바울에게 맡겼습니다. 그리고 사도 바울은 사울은 다메섹으로 가는 길에 예수님을 만났는데 왜 다메섹에 갔죠? 대제사장에게 허락을 받았어요. 명령을 받고 갔어요. 무슨 명령이요? 스데반의 죽음으로 인해서 많은 그리스도인들이 세계로 흩어졌는데 다메섹에 있는 그리스도인들을 잡아와서 처형하라는 그런 명령을 받고서는 바울은 다메섹으로 가던 길에 갑자기 부활하신 예수님께서 바울에게 나타나셨죠. 너는 왜 나를 핍박하느냐? 그 다음에 교회를 핍박하였던 핍박자였던 바울이 갑자기 부활의 예수님을 전하는 사람으로 변했습니다. 그래서 사도행전 아그리빠 왕 재판장 앞에 섰을 때 부활의 예수님을 전하는 이유로 재판장에 들어가서 처형을 받는, 판결을 받는 그 자리에서 아그리빠 왕에게 이렇게 사도 바울이 고백하죠. 모든 사람도 다
내가 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원합니다. 내가 감옥에 갇힌 것 말고는 모든 사람이 다 나처럼 예수님의 부활의 증인이 되기를 원합니다 라고 고백했던 거죠. 어떻게 예수님의 부활이 없다고 말할 수 있을까요? 저희 교회 엄마도 그렇습니다. 누군가 35년 전에 목사도 없는 이곳에 예배를 드리자는 예배를 만들었습니다. 2년 동안 가게 2층에서 예배를 드렸습니다. 잠깐 예배, 2년은 아니죠. 그 다음에 한 장소를 구해서 리베라 인다르테에 있는 한 장소를 구해서 월세를 내면서 예배 장소를 세웠습니다. 그렇게 2년이 지난 후에 여기 산타로사 521번지 건물을 구입했습니다. 근데 교회 연영을 보면 그때는 교회 목사님이 안 계셨습니다. 매주 부에노스에서 말씀을 전하실 수 있는 분들을 강사님을 초청해서 예배를 인도하고 또 그분과 함께 제가 들었을 때는 오전 예배 드리고 까르로바스 같은 데 나가서 이렇게 피크닉 좀 하고 또 저녁에 와서 또 예배를 드렸다라고 들었습니다. 누가 시켰습니까? 누가 내 가사를 털어서 이 예배당을 사라고 누가 시켰습니까? 누가 강사님을 초청해서 목사도 없는데 강사님을 초청해서 예배드리라고 누가 시켰습니까? 부활의 예수님을 만났기 때문에 이 세상의 삶이 다가 아니라 하나님을 사랑하는 것이 우리가 살아가야 할 최고의 목적이라는 믿는 그 신앙이 있었기 때문에 역사 속에서 우리가 그분들을 어떻게 기억하든지 말든지 상관없습니다. 하나님은 그 신앙을 귀하게 여기실 것입니다. 왜 그런 일을 이뤘을까요? 하나님을 사랑했기 때문입니다. 부활의 예수님이 부활시켜 주신다는 것을 믿었기 때문입니다. 만약에 여러분들께서 성경을 보고 예수님의 행적을 기록된 사실로 기록된 이 성경을 보고도 믿지 못하겠다면 사도들이 어떻게 변화됐는지를 믿어보십시오. 사도들이 변화된 것을 보고도 믿지 못하겠다면 왜 하나님의 사람들은 저렇게 헌신하고 사는지 그걸 보고라도 조금이라도 궁금해 봐야 합니다. 예수님의 부활 소식을 들은 도마가 한 말을 기억해 보세요. 그는 정말 합리적인 사람이었습니다. 예수님의 손에 못자국을 내가 직접 보지 않으면, 허리나 창자국에 내가 직접 손을 집어넣어 보지 않으면 나는 믿지 않겠다라고 말할 때 예수님은 도마 앞에 나타나셨습니다. 그리고 손자국에 손에나 못자국을 보여주십니다. 봐라. 창자국을 보여주십니다. 한번 찔러봐라. 그리고 예수님 말씀하십니다. 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 너는 나를 보고 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자는 토독대도다. 성도님들, 요한복음 20장 30절에서 31절에는요 요한복음을 기록한 그 이유를, 목적을 밝힙니다. 이렇습니다. 이 복음서를 읽고 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 그러니 요한복음은 우리를 설득하고 믿게 하고 싶어합니다. 그것이 이 신약 성경의 네 번째 복음서의 기록입니다. 무엇을 믿나요? 예수님께서 하나님의 아들이라는 사실을 우리가 믿었으면 좋겠다는 얘기입니다. 예수님이 하나님의 아들이라는 그 뜻이 무엇이죠? 기억해 볼까요? 사람의 아들은 무엇이죠? 사람이죠. 개의 아들은 무엇이죠? 강아지죠. 사람의 아들은 무엇이죠? 사람이죠. 그럼 하나님의 아들은 누구죠? 하나님, 신입니다. 그러니까 하나님의 아들이심을 믿으라는 것은 예수님께서 신이라는 사실을 믿으라는 것이죠. 둘째, 예수님께서 그리스도라는 사실을 믿으라는 것이죠. 그리스도가 무슨 뜻입니까? 헬라어로 흐리노, 히브리어는 마사크에서 기름을 붓다라는 뜻입니다. 제사장과 왕과 선지자들에게 기름을 부었던 그 삼중직을 가지신 분이라는 걸 믿으라는 것입니다. 그리고 무엇을 믿으라고 합니까? 영원한 생명을 우리가 소유할 수 있다는 그 사실을 믿으라라는 것입니다. 하나님은 이 타락한 인류까지도 너무 사랑하십니다. 천국을 선물로 주십니다. 천국은 내가 얻는 것이 아니라 하나님께서 값없이
그냥 주시는 선물이다 라고 성경은 이야기합니다. 어리석은 인류는, 타락한 인류는, 우물에 갇혀있는 인류는 이 천국을 거절합니다. 자기가 감히 한마디도 말할 자격이 없는데 천국이 없다고 강력하게 주장하는 어리석은 사람들이 있습니다. 성도 여러분, 사람이 천국과 지옥에 대해서 할 수 있는 말, 진짜로 진실되게 솔직하게 할 수 있는 단 한마디의 말은 모른다입니다. 천국이 있습니까? 모릅니다. 지옥이 있습니까? 모릅니다. 천국이 없습니까? 모릅니다. 지옥이 없습니까? 모릅니다가 인간이 할 수 있는 유일한 대답입니다. 왜냐하면 천국에 가봐야지, 경험을 할 수 있는 존재여야지 우리가 그것에 대한 생각을 말할 수 있는데 그 누구도 천국도 지옥도 가볼 수 없습니다. 다시 말해서 천국과 지옥에 대한 지식은 인간의 한계를 넘어서는 초월적인 지식입니다. 이 초월적인 지식은 사람이 스스로 얻을 수 있는, 깨달을 수 있는 것이 아니라 하나님께서, 초월적인 분께서 우리에게 알려주셔야만 우리가 얻을 수 있는 지식이죠. 우리 연구의 대상이 아니라 계시로 수납하는 지식입니다. 인간은 아는 것만 보고 듣기도 하죠. 그래서 수준에 넘는 것은요, 내가 이해 못하는 수준에 넘는 것은요, 보아도 이해를 못합니다. 이것을 인지적 편향, 확증적 편향, 편향이라고 부릅니다. 그렇다면 어떻게 사람이 상위의 가치를 학습할 수 있을까요? 학습이란 무엇일까요? 내가 갖고 있었던 그 틀을 깨는 행위입니다. 내 틀을 깨뜨려야지 인간은 학습하고 진보를 이룰 수 있는 것입니다. 학습이 가능하면요, 첫 번째로 낯선 관점과 의도적으로 계속 만나야 합니다. 내게 익숙하지 않은 것을 의도적으로 만나야 합니다. 그리고 나 자신이 어떤 사람인지 자기를 비판하는 비판적 사고가 있어야 합니다. 근데 혼자 한다고 이 학습이 진보를 이룰 수 있을까요? 아닙니다. 공동체적 학습이 필요합니다. 그리고 현재에 만족하지 않고 상위 기준을 계속 접하려는 노력을 해야 합니다. 그래서 학습을 하려면 성경을 열심히 읽어야 되고요. 또 고전도 읽으면 좋고요. 철학이나 과학 등을 읽으면서 그 끝까지 가봐야 합니다. 이렇게 내가 아는 세상이 전부라고 생각하며 우물한 개구리처럼 살아가는 인생을 불쌍히 여겨서 하나님은 예수님을 이 땅에 보내셨죠. 그리고 우리들이 감히 스스로 취할 수 없는 그 지식을 우리에게 선물로 주셨습니다. 그게 무엇이죠? 기록된 하나님의 말씀, 성경입니다. 오늘 본문은 요한복음에서 예수님께서 하나님의 아들 그리스도이심과 그 이름을 힘입어 영생을 얻게 하려는 목적으로 수록한 7가지 기적 중에 마지막 기적, 마지막 표적을 전해주고 있습니다. 예수님은 수전절에 솔로몬의 행각에서 말씀을 전하셨고 붙잡힐 뻔하셨지만 성부께서 정하신 시간이 아니라서, 성부 하나님께서 정하신 시간이 아니라서 잡히지 않으셨습니다. 요한복음 7장 30절에는 이 사실을 이렇게 이야기하죠. 그들이 예수를 잡고자 하였으나 아무도 그에게 손을 대는 자가 없었으니 그 이유는 그의 때가 아직 이르지 아니하였습니다. 요한복음 8장 20절에서도 동일하게 얘기합니다. 이 말씀은 성전에서 가르치실 때 하셨으나 그를 잡는 사람이 없었으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였습니다. 유대인들은 예수님을 체포하려고 노력했지만, 시도했지만 실패했습니다. 왜요? 하나님께서 정하신 시간이 아니었기 때문이죠. 그리고 예수님은 잡힐 뻔했다가 유유히 성전 밖으로 나가셔서 요단강 건너편에 세례 요한이 처음에 세례 베풀었던 그 마을 베다니라는 마을로 갔습니다. 요한복음 2장 20절에 그 마을의 이름을 얘기해 주죠. 그리고 지금 마르다, 마리아, 나사로 이 3남매가 살고 있었던 곳은 감람산에 있는 베단이라는 동네입니다. 그러니까 신약 성경에는요,
요단강 건너 동쪽 요단강가에 있는 베단이라는 동네가 하나 있고요. 갈람산 예루살렘을 바라보는 반대편으로 베단이라는 마을이 하나가 있어서 두 개의 베단이가 있습니다. 예수님께서 요단강 건너 베단으로 가셨는데요. 나사로가 심각한 병에 걸렸습니다. 급한 마음에 나사로의 누이들인 마르다와 마리아가 예수님께 도움을 구하고자 사람을 보낸 일로 오늘 11장을 시작합니다. 여기서 제자들과 마리아의 반응이 나옵니다. 제자들과 마리아의 이해도는 서로 다릅니다. 그런데 이들은 철저히 자기 수준에서 생각하고 예수님을 바라봅니다. 첫 번째, 요단강 건너편 베다니에서 예수님과 함께 있던 제자들은 나사로가 병에 걸렸다는 소식을 같이 듣습니다. 나사로의 병 소식을 들은 예수님은 나사로가 죽었다는 것을 아시고 계셨습니다. 4절에서 그런데 이미 죽은 사람인데 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위함이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 말씀하시죠. 그리고 6절을 보면은요 이틀이나 더 요단강 베단이라는 동네에 머무르십니다. 근데 이것이 몇째 소식을 들으시고 그럼 3일째 되는 날에 감람산 베다니로 출발하십니다. 이 산길을 와디 킬트라고 부르는데요. 요단강에서 예루살렘까지 도착하는데 딱 하루의 시간이 걸립니다. 그러니까 3일째 걸어가서 저녁쯤에 도착하셨겠죠. 그런데 사실 17절을 보세요. 11장 17절입니다. 나사로는 이미 무덤에 들어간 지 나흘 4일이 지났습니다. 예수님께서 이틀을 머무시고 3일째 감람산 베다니로 이동하셨는데요. 나사로는 언제 죽었죠? 4일 전에 죽었어요. 그러니까는 언제 죽은 거죠? 마르다와 마리아가 사람을 예수님께로 보낼 때에 그날 이미 나사로는 죽고 무덤에 매장됐습니다. 한국은 3일장을 하잖아요. 보편적으로. 아르헨티나는 며칠장을 하죠? 1일장입니다. 아르헨티나는 1일장을 합니다. 근데 유대는요 1일장도 안 하고 바로 동굴에 사람을 시체를 안치하고요. 그 다음에 뭘 하냐면요. 유대인의 풍습, 성경이 기록된 유대인의 풍습은요. 동굴에 돌문을 만들어서 돌문을 열고 가서 유약을 발라주거나 또 향유를 발라주는 그런 일들을 했습니다. 그래서 동굴 안에 바로 안치합니다. 그러니까 예수님께 나사로가 병들었다는 소식을 전하는 그 순간에 이미 나사로는 어떻게 됐죠? 무덤에 묻혀 있었던 상황이었습니다. 예수님께서 나사로의 중병에 대한 소식을 들으셨을 때 이미 그가 무덤에 안치된 것을 알고도 예수님은 이틀을 더 머무십니다. 그리고 7절에 가서야 제자들에게 말하시죠. 이제 유대 땅으로 가자. 갈람산 베다니로 가자. 11절입니다. 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라. 제자들의 반응은 단순하지 않습니다. 그러나 다들 자기 수준에서 답을 합니다. 제자들의 한 무리는요 8절에서 이야기합니다. 라비요, 방금도 유대인들이 돌로 치려 하였는데 또 그리로 가시려 하십니까? 거기 위험한데 왜 가세요? 라고 합니다. 요한복음 5장 18절을 보니까 베데스다 연못에서 38년 된 병자를 치료하시고 하나님을 아버지라 부른 그때부터 유대인들은 예수님을 죽이기로 작정했습니다. 7장 45절 초막절에도 그들은 예수님을 잡으려 했습니다. 8장 59절에 예수님을 믿었던 유대인들은 예수님의 설교를 다 듣고 나서 어떻게 하죠? 8장 59절이요. 예수님을 돌로 쳐 죽이려 합니다. 믿었던 사람들이요. 예수님의 설교를 듣고 예수님을 돌로 쳐 죽이려 합니다. 제 설교를 들으시고 저를 돌로 쳐 죽이지 않으시는 우리 성도님들은 귀한 믿음의 성도님들이라 믿습니다. 10장 39절에도 그렇습니다. 방금 수전절에도 예수님을 체포해서 죽이려 했습니다. 예수님은 11장 9절에서 이렇게 대답하시죠. 낮이 12시간이 아니냐? 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 보므로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람의 없는으로 실족하느니라. 어려워 보이지만 요한복음을 잘 읽어보면요 아주 간단한 이야기예요. 지금은 성부께서 정하신 낮의 시간이다. 빛의 시간이다.
어둠이 손을 뻗쳐도 나를 해할 수 없다. 예수님은 잡히지 않는다라고 말씀하시는 거죠. 쉽게 얘기해서 지금은 낮의 시간이라서 그 누구도 나를 해할 수 없으니 우리 나사로를 깨우러 가자 라고 말씀하신 것입니다. 제자들은 어느 정도 이해한 듯합니다. 12절입니다. 이제 얘기를 듣는데 제자들은 그래도 가기가 싫었던 것 같습니다. 그래서 자기 수준에서 말하죠. 나사로가 잠들었으면은 이제 낫겠습니다. 치료가 되겠습니다. 라고 얘기하는 거예요. 왜냐면은 이 말이 무슨 뜻이냐면요. 고대 사람들은요. 사람이 병든 사람이 치료되고 회복되는 증거 중 하나를요. 편하게 잠드는 것으로 봅니다. 히포크라테스도 그의 저작 아포리즘에서 어떤 병에 잠이 힘들면 치명적인 증상이다. 그러나 잠이 유익하면 치명적이지 않다고 했습니다. 즉 병자가 편하게 잠들면 몸이 회복되는 신호로 보고 반대로 잠을 자지 못하면 병이 심각하거나 죽음에 가까운 것으로 판단했습니다. 그래서 우리나라도 예로부터 잠이 보약이다 라는 말을 했던 것이죠. 그러니 11절에서 제자들은 나사로가 자고 있다고 하는데 그럼 이제 회복하겠군요 라고 생각한 것이죠. 하지만 예수님은 나사로가 잠들었다고 말씀하신 이유가 나사로가 죽은 것을 가리켰다라는 것을 분명히 설명하시며 14절에 나사로가 죽었다라고 밝혀 말씀하십니다. 성경은 우리가 사용하는 육체의 기간이 만료되는 것을 죽음이라 말하지 않습니다. 다시 말씀드리겠습니다. 성경은 우리가 사용하는 이 육체가 이 기간이 만료된 것을 죽음이라고 말하지 않습니다. 그래서 데살로니가 전서 4장 13절에서는 잠자는 자들에 관하여 라고 말하면서 육체의 사용 기간이 만료된 사람들에 대해서 잠자는 자들이라 말하는 것이죠. 제가 지금 의도적으로 육체의 사용 기간이 만료되었다라는 표현을 쓰고 있다는 것을 집중해 주십시오. 성경은 육체가 동작을 멈추고 무덤에 들어가는 것을 죽음이라 말하지 않습니다. 왜냐하면 우리가 마치 옷을 갈아입듯이 이 육체의 쓸모가 끝이 나면 신령한 몸으로 다시 부활할 것이다. 신령한 몸을 다시 얻을 것이다 라고 말하기 때문입니다. 이것을 육체의 부활이라고 부릅니다. 어떤 분은 그럼 이 부활의 모습이 어떤 모습일까 라고 할 때 세계 할아버지 목사님들은 그렇게 말씀하세요. 당신의 인생 가운데 가장 행복했던 가장 멋있었던 순간으로 부활할 겁니다 라고 이렇게 은혜롭게 말씀하시는데 저는 용기를 조금 더 내서 성경이 우리에게 알려주는 단서들을 통해서 생각해 보고자 합니다. 저는 이 신령한 몸의 첫 열매를 예수님의 부활 몸으로 이해합니다. 손에 못자국, 허리에 난 창자국이 있으셨죠. 하지만 그 몸은 문도 통과하고 벽도 통과하셨습니다. 그런데 생선과 빵도 드시는 식사를 하시는 몸이었어요. 변화산의 예수님의 모습을 요한계시록에서는 우리의 부활체와 똑같다고 설명합니다. 그런데 빛나는 광채가 있습니다. 그리고 요한계시록 21장에서는 이 몸은 다시 아프지도 않고 병도 없는 몸이라고 말합니다. 그러면은 물어보실 거예요. 그럼 내가 가진 흉터들, 내가 다이어트 못하고 죽으면은 그대로 천국에서 부활하는 거야? 그 몸이 뭐가 좋아? 라고 생각하실 수도 있잖아요. 나는 거울을 보면서 항상 괴로웠어 라고 저한테 물어보시겠죠? 성도 여러분, 세계의 역사의 가장 아름다운 미녀가 누군지 기억하십니까? 클레오파트라입니다. 근데 클레오파트라가 굉장히 뚱뚱한 여성이었다는 사실을 알고는 계십니까? 인터넷에 가서 그림을 한번 찾아보십시오. 클레오파트라는 뚱뚱한 여성이었습니다. 이렇듯 아름다움의 기준은 사람이 그 시대에 갖고 있는 사상과 또 그 시대의 문화와 차이가 있습니다. 지금은 왜 날씬한 여성이 인기가 있고 날씬한 남자가 인기가 있죠? 먹을 것이 많으니까요. 덜 먹는 게 아름다움의 미름으로 추구되는 것입니다.
그러니 성경대로 말하면 심장이 멈추고 호흡이 멈추는 것은 잠자는 상태이고 하나님의 관계가 단절된 것이 죽음의 상태입니다. 더 많은 이야기를 해드려야지만 이 기본 틀은 저희들이 꼭 암기해야 합니다. 육체의 죽음은 잠자는 상태라 성경은 이야기하고 하나님과의 관계가 단절된 상태를 죽음의 상태다라고 말합니다. 제자들은 예수님의 말씀을 알아듣지 못하고 나사로가 회복하겠구나. 그런데 왜 가세요? 그런 의도로 말했던 것이죠. 근데 15절을 보니 예수님께서 제자들을 데리고 나사로의 집에 가시는 이유가 있습니다. 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라. 그러나 그에게로 가자 하시니 아멘. 제자들을 믿게 하기 위해서 무엇인가 제자들을 믿게 하기 위해서 죽은 나사로가 있는 곳으로 가자 하십니다. 무엇이죠? 제자들에게 부활의 가능성을 알려주고 보여주고 확증하고 싶은 것입니다. 예수님은 그러니 기쁘다 말씀하십니다. 내가 너희를 위하여 기뻐하노니 가자. 나사로가 부활하는 걸 내가 너희한테 보여줄게. 부활이 있다라는 걸 너희들 보고 믿어. 내가 이걸 보여주려고 하니까 죄송합니다. 너무 신나. 너무 기뻐. 가자. 근데 디두모라 하는 도마는 참 철이 없죠. 너무 가볍고 이해력도 없습니다. 우리도 16절이죠. 도마가 말합니다. 우리도 주와 함께 죽으러 가자. 예수님께서 죽으러 가는 거 아니라고 하는데 조금도 이해를 못했습니다. 좀 멍청한 것 같습니다. 그리고 가볍습니다. 근데 여기서 우리도 주와 함께 죽으러 가자라는 말이 참 악한 표현이에요. 왜 악하죠? 예수님께서 진짜로다가 안나스 제사장의 뜰에서 재판 받을 때 침뱉음 받고 뺨을 맞을 때 도마가 거기 있었나요? 없었어요. 빌라도 법정에서 예수님께서 모욕을 당하시고 채찍질 당하시고 가시 면류관을 쓰실 때 도마가 거기 있나요? 없었어요. 도망갔어요. 근데 지금 뭐라고 해요? 위험하지 않은 상황에서는 예수님, 제가 주님과 죽을 수 있습니다. 가겠습니다. 뭔 얘기죠? 예수님께서 왕이 되시면 나의 이 결단을 기억해 주시고 나를 인정해 주세요. 야망의 선언이었던 것입니다. 두 번째로 마르다의 반응입니다. 아직 베다니에 도착하기 전에 예수님께서 오시다는 소식을 들었습니다. 오리라는 거리는 10km 정도입니다. 10km를 단번에 뛰어나갑니다. 그리고 예수님을 만나서 고백합니다. 주께서 여기 계셨더라면 내 오라비가 죽지 아니하였겠나이다. 이것은 마르다가 알죠. 왜냐하면 보내자마자 오빠가 죽었으니까요. 주께서 계셨더라면 왜 이틀이나 머물러서 늦잠 부르셨습니까? 이런 말이 아니에요. 수전절에 요단강으로 내려가지 않고 여기 계속 계셨더라면 제 오라비가 죽지 않았을 것입니다. 라는 고백이었죠. 예수님께서 말하십니다. 마르다는 이어서 고백합니다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇을 하든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄 아나이다. 사실 이거는요, 마르다가 부활시켜줄 거를 믿었다는 말이 아니에요. 왜냐면 부활시키자라고 할 때 마르다가 말리거든요. 근데 주께서 무엇이든지 할 수 있습니다라는 말은 뭐냐면요, 나도 뭔지는 모르겠는데 예수님께서 계시니까 뭐든지 해보세요예요. 집에서 남편이 부인에게 부인이 남편에게 뭐 먹을래? 이럴 때 아무거나 하는 게 제일 어려운 말이잖아요. 그 뜻이 뭐예요? 아무거나 난 잘 모르겠는데 나를 만족시켜봐. 그래서 아무거나 내주면은 어떻게 하죠? 투정을 부리죠. 마르다의 마음이 딱 그거예요. 아무거나 좀 해보세요. 날 좀 만족시켜보세요. 근데 부활할 거라고 믿지 않습니다. 22절, 23절에서 예수님은 간단하게 대답하십니다. 내 오라비가 다시 살아나리라. 마르다는 자신의 신앙을 고백하죠. 그렇습니다. 마지막 날 부활 때 다시 살아날 줄을 내가 아나이다. 마르다는 왜 이런 마지막 날의 부활을 믿었던 것일까요? 예수님께서 계속 말씀하시니까요. 6장 37절입니다. 요한복음 6장 37절입니다. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라 하고 39절이죠.
나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 40절이요. 마지막 단어입니다. 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라. 그러니까 마르다는 믿음을 고백하는 거. 네, 마지막 날에 살리실 것을 믿습니다. 하지만 지금 살리실 거라고는 조금도 생각하지 못하는 이것이 바로 마르다의 한계입니다. 예수님은 말씀하시죠. 아니다. 내가 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 11장 25절 26절이죠. 무릇 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 내가 이것을 믿느냐. 무슨 얘기죠? 예수님은 시공에 묶인 분이 아니라는 얘기를 하는 거예요. 시공이 무엇이냐면요, 우리의 인간의 존재는요 일직선이에요. 일직선이 뭐냐면요, 한 시간에 한 장소에 있을 수밖에 없어요. 그래서 인생은요 점이에요. 이 점을 다 연결하면 일직선입니다. 하지만 하나님의 시간은 시공에 묶여 계신 분이 아니라 영원이라는 곳에 묶여 계신 거예요. 어디든지 한순간에 어디든지 계실 수 있는 분이시죠. 무소부재하신 전능하신 하나님이십니다. 그래서 우리는 영원이라는 표현을 할 때 무한대 또는 원으로 표현을 합니다. 이 일직선인 시간에, 시각화로 말씀드린 이 일직선인 인간의 시간에, 시간과 공간에 잡혀있는 우리들에게 예수님은 지금 영원이라는 개념을 알려주시는 거예요. 그래서 믿는 자는 죽지 않을 것이요 믿는 자는 죽어도 다시 살 것이다 라고 하는 것이 그런 의미이죠. 저는 마르다가 이것을 깨달았거나 그 순간에 이해했다고 믿지 않습니다. 하지만 때로는 이해가 안 되는 것은 암기라도 해야 합니다. 4절에서 나사로의 병은 죽을 병이 아니라 말씀하셨고 하나님의 영광이라고 말씀하셨던 것이죠. 예수님은 사실 요한복음 6장에 가서 보면요, 자기를 죽이려고 하는 바리새인들에게 이렇게 말씀하신 적도 있어요. 6장 62절입니다. 읽지 않겠습니다. 내가 십자가에 들려서 십자가에서 죽는 들림의 방법으로 죽음을 당하는 것을 보거든. 내가 지금 하는 이 예언을 기억하고 내가 하나님의 아들이라는 걸 그때라도 믿어라. 내가 들리는 방법으로 죽는 것을 그것을 보거든. 내가 미리 말한 이 예언을 기억하고 그때라도 내가 하나님이라는 것을 믿어라. 제자들에게는 말씀하시죠. 6장 61절은 승천입니다. 죄송합니다. 승천할 것을 보여주실 것을 기억하시면서 6장 61절이요. 너희는 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐. 내가 승천하는 것을 너희들이 본다면은 내가 하나님이라는 것을 믿어라 라고 말씀하시는 것이죠. 8장에서 이제 바리새인들에게 말씀하십니다. 내가 십자가에서 죽는 것을 본다면 내가 미리 말한 것을 기억하고 있다가 내가 들리는 방법으로 죽으면은 너는 내가 하나님이라는 것을 믿어라 라고 말합니다. 9장에서는 청년이 이렇게 고백했었죠. 하나님은 죄인의 말을 들으십니다. 창세 후로 맹인의 눈을 떴다라는 것은 들어본 적이 없습니다. 내 눈을 뜨게 하신 분이 하나님이 아니면 누가 하나님이겠습니까? 맹인은 고백했었죠. 초지 일관 요한복음 예수님께서 하나님이라는 사실과 부활의 주님이라는 사실을 이야기합니다. 네, 이제 마르다는 예수님과 대화를 끝나고 집에 가서 동생에게 예수님께서 계신다 라고 소식을 전했습니다. 성경 말씀이죠. 오늘 11장. 마리아가 뛰쳐나옵니다. 예수님은 조금도 다가가지 않으시고 그 자리에 그냥 계셨어요. 왜 그러셨을까요? 무덤으로 가야 하니까요. 나사로가 죽어서 무덤에 묻혔다는 걸 알기 때문에 마을로 들어가지 않으시고 무덤으로 이동하려고 하십니다. 무덤 앞에서 예수님은 비통히 여기시고 또 눈물을 흘리셨습니다. 이 비통함이 무엇일까요? 이 비통이라는 단어는 분노를 갖고 있습니다. 분노를 표현합니다. 예수님이 왜 분노하셨을까요? 죽음이라는 이 사람 인류가 어찌할 수 없는 이 죽음이라는 것을 죄로 말미암아 인간 세상에 들어온 그 죽음에 대한 예수님의 분노입니다. 그리고 죽음 앞에 어찌할 줄 몰라서 발만 동동 구르는 인류에 대한 슬픔이 예수님의 표현입니다. 예수님은 그들을 사랑하셨기 때문에 그들의 슬픔에 공감하셨던 것이죠. 이제 무덤으로 다가가십니다.
돌을 옮기라 말씀하십니다. 마르다가 예수님의 길을 막아서면서 예수님의 사역을 막아서면서 마르다가 말합니다. 주여, 이미 4일이나 지났습니다. 4일이나 지났습니다. 썩어서 냄새가 납니다. 이건 아닌 것 같습니다. 예수님께서 마르다에게 말씀하시죠. 네, 한번 들어보세요. 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 않았느냐, 이렇게 말씀하셨을까요? 아니면 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 않았느냐, 이렇게 말씀하셨을까요? 저는 두 번째라고 생각해요. 막아서지 마. 내가 지금 해야 할 일이 있어. 네 생각이 얼마나 합리적이라고 생각하기에 내가 하려는 일을 막느냐. 네가 그렇게 잘났어? 내가 하나님의 일을 하려고 하는데 네가 짓게 내 길을 막아서냐? 그런 의미에서 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 않았느냐? 예수님께서 마르다를 혼내시는 거죠. 이제 긴장감이 흐릅니다. 주위에 있는 사람들은 과연 나사로가 살아나올지, 기대한 나올지 아닐지 긴장감이 흐르는 상황입니다. 만약에 나사로가 살아서 걸어 나온다면 무엇이 증명되는 것이죠? 예수님께서 하나님이라는 사실이, 예수님의 신성이 증명되는 겁니다. 이뿐 아닙니다. 예수님께서 우리를 부활하게 하시는 능력의 주님이심이 증명되는 순간입니다. 그래서 예수님은 나사로를 부활시키시는 이유를 14절에서 말씀하셨죠. 내가 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라. 나사로를 살려내셔서 제자들에게 예수님이 신이라는 사실을 알려주는 것, 하나님이라는 사실을 알려주는 것, 그리고 부활이 있다는 걸 믿게 하는 것, 그것을 보여주고 싶어서 예수님은 기쁘십니다. 그리고 기도하시는데, 기도할 때도 이렇게 얘기하죠. 42절입니다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 그러나 이 말을 하는 것은, 이 기도를 안 해도 되는데 내가 목소리 내서 이 기도를 하는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 뭐하려고요? 그들로 믿게 하려 함입니다. 다른 사람은 몰라도 제자들이 예수님을 믿게 하려는 목적으로 죽은 나사로를 살려내시기로 작정하신 것입니다. 그리고 예수님은 성경에 보니까 큰 소리로 외치십니다. 나사로야, 나와라! 동굴 안에, 시체 썩은 내로 진동하는 그 동굴 안에 예수님의 큰 외침이 울려 퍼졌습니다. 모든 사람들이 숨을 죽이며 동굴 안을 뚫어지게 쳐다보겠죠. 과연 나사로가 살아나올까? 속으로 비웃는 사람도 있었을 것입니다. 하지만 만약 나사로가 살아서 걸어 나오기만 한다면 예수님은 진짜 하나님이시고 부활의 능력까지 소유하신 분이라는 것을 모두가 인정할 수밖에 없습니다. 곧 천으로 싸맨 사람이 죽었던 나사로가 걸어 나옵니다. 44절이죠. 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데, 이집트 미라 같은 모습이에요. 수족을 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 예수께서 이르시되 풀어 다니게 하라 하십니다. 너무 멋집니다. 전 이 장면이 너무 감격스럽습니다. 드디어 예수님이 하나님이라는 사실이, 하나님의 아들이라는 사실이, 태초부터 하나님과 계셨던 그 말씀이신 하나님이라는 사실이 밝혀지는 장면이죠. 뿐만 아닙니다. 우리에게 생명을 주어서 부활하게 하시는 예수님, 믿는 자는 죽어도 살겠고 또 살아서 예수님을 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라는 그 말씀을 이루시는 그 예수님이라는 사실이 밝혀지는 순간이기 때문입니다. 성도 여러분, 예수님은 하나님이십니다. 부활의 주님이십니다. 그래서 우리는요, 죽어도 살겠고 살아도 영원히 죽지 않습니다. 지금 한국 사회는요, 심각한 문제가 하나 있는데 그게 노년 빈곤에 대한 문제입니다. 이렇게 오래 살 줄을 자신들이 생각하지 못했고 예상하지 못했고
이렇게 노동을 하지 못하는 상태로 오랫동안 건강하게 살 것을 전혀 기대하지 못했기 때문에 노후를 준비하지 못했습니다. 이제 노동력은 없고 어디서 일할 데도 없는데 먹고 살 돈도 없기 때문에 노후 빈곤이 한국 사회의 중요한 문제입니다. 그렇습니다. 우리는 삶을 계획하죠. 100년의 삶을 계획합니다. 그래서 아이가 태어나면은요, 뱃속에부터 태교를 합니다. 그리고 몇 살 되면은 음악을 가르치고, 몇 살 되면 운동을 가르치고, 몇 살 되면 영어를 가르치고, 몇 살 되면 중국어를 가르치고, 몇 살 되면 어떤 초등학교를 보내야 될지, 어떤 중학교를 보내야 될지, 어떤 고등학교를 보내야 될지, 어떤 대학교를 보내야 될지 계획합니다. 왜요? 20대에는 좋은 직장, 번듯한 직장에 가서 좀 능력 있는 삶을 살아보라고요. 돈도 벌고 잘 살아보라고요. 그래서 어떻게 하죠? 열심히 저축을 해서 60대쯤에는 이제 은퇴를 할 수 있는 노후 자금을 마련해 보라고요. 그럼 60대 되면은 70대 되면 어떻게 하죠? 은퇴를 한 다음에 어떻게 하죠? 이제 열심히 일했으니 놀아보자. 내가 먹는 거 다 놀아보자. 내가 억울하지 않게, 언제 죽어도 억울하지 않게 놀아보자 하면서 노를. 이것이 일반 사람들의 모습입니다. 100년을 계획하는 사람은 100년에 맞는 스케줄을 계획하고 살아갑니다. 그렇다면 영원을 계획하는 사람, 이 100년의 삶이 내가 살아갈 그 영원에 비해서 한 점도 안 되는 짧은 기간이라는 것을 알고 살아가는 사람들은 어떻게 살아야 할까요? 감리교 운동의 핵심 설교자인 조지 휘필드는 이렇게 말했습니다. 녹슬어 없어지느니 차라리 닳아 없어지는 것이 낫다. 나는 닳아서 없어지는 망치가 되고 싶지 녹슨 망치가 되고 싶지 않다. 아멘. 놀고 그렇게 시간을 허비하는 것보다도 내 호흡이 다하는 그 마지막 순간에까지도 하나님의 영광을 위해서 열심히 사역하겠다라는 다짐의 고백입니다. 성도님들, 우리는 영원을 살아가는 존재입니다. 예수님을 보고도, 나사로의 부활을 보고도 믿어지지 않으신다면 저렇게 합리적이고 믿지 않은 야망가였던 제자들이, 사도들이 어떻게 부활의 증인이 되고 자신의 목숨을 부활을 증거하는 데 바쳤는지, 그거를 보고도 믿어지지 않으신다면 저 젊은 이춘복 목사는 왜 저렇게 아무것도 하지 말라고 그래도 혼자 여기저기 뛰어다니고 있는지, 도대체 쟤는 왜 저러는지 라고 한 번이라도 생각을 해보십시오. 한 번이라도 생각을 해보십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 예수님께서 하나님이라는 사실을 이처럼 우리에게 알려주시니 감사합니다. 부활을 믿지 못했던 사도들이 부활의 증인이 된 것을 보여주신 우리를 설득하시는 그 하나님의 열심에 감사하게 하여 주시옵소서. 그리하여 저희도 100년을 계획하고 살지 않고 영원을 계획하고 살아가는 지혜로운 사람들 되게 하여 주시옵소서. 아직도 저희들은 편향적인 성향을 버리지 못하고 내 생각을 깨지 못합니다. 하지만 하나님께서는 하나님의 말씀 양날의 선 검과 같아서 볼 수도 쪼개신다 하였사오니 우리의 어리석음을 깨뜨려 주시옵시고 하나님의 말씀이 믿어지게 하여 주시옵소서. 그리하여 이 세상이 우리 꼬르도바 교회를 통해서 이 세상이 옥토가 되게 하여 주시옵시고 사람 살만 나는 세상이 되게 하여 주시옵소서. 우리를 그 일에 사용하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간 찬송가 161장 찬양하면서 준비하신 헌금 하나님께 드리도록 하겠습니다. 예수
손에 있음을 하나님 주 믿음으로 고백합니다. 무엇을 먹을지, 무엇을 마실지, 무엇을 입을지 걱정하지 말라 하셨사오니 저희들이 생존을 위해서 살아가지 아니하고 하나님의 나라가 이 땅 가운데 열리는 데 사용되게 하여 주시옵소서. 어리석고 날마다 욕심에 이끌려 서로가 서로에게 해악이 되는 이 세상 가운데 그 가운데서 똑같았던 우리를 구원하여 주셔서 하나님의 나라의 영광을 맛보게 해주셨사오니 하나님 이제는 이 시대를 회복하는 자로 서게 하여 주시옵소서. 우리에게 주신 그 목양자들을 하나님 돌보게 하여 주시고 아픈 자들을 살펴보게 하여 주시옵시고 예수님을 모르는 자에게 이 진리의 말씀을 설명할 수 있는 그 능력을 허락하여 주시옵소서. 또 하나님 이 헌금을 하나님께 드립니다. 이 헌금이 지혜롭게 하나님의 영광과 하나님의 사랑이 이 세상 가운데 전해지는데 사용되게 하여 주시옵소서. 그리고 우리 성도님들의 가정 가운데 먹을 것, 입을 것, 그 대대 손선 부족하지 않도록 주여 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 조리부분 함께